एकाग्रता अने ध्यान ए विषय पर आपणे 184 जे चर्चाओ करी छे तेमां आपणे जोयुं छे के आपणा दैनिक जीवनना विभिन्न क्षेत्रोमां सफलता मेळववा माटे मननी एकाग्रतानी केटली आवश्यकता छे, कार्यमां परफेक्शन लाववा माटे, कार्यनी कुशलता वधारवा माटे मननी एकाग्रतानी केटली आवश्यकता छे, दैनिक जीवनमां सुख शांति मेळववा माटे ध्याननी केटली आवश्यकता छे। एकाग्रता अने ध्यान ते बंनेनुं आपणा जीवन माटेनुं महत्व दैनिक जीवन माटे, व्यावहारिक जीवन माटे, आध्यात्मिक जीवन माटे, सुख अने शांति दैनिक जीवन में मेळववा माटे तेम परम पदनी प्राप्ति माटे अने परम सुख अने परम शांतिनी प्राप्ति माटे ध्याननुं केटलुं महत्व छे एनी विस्तृत चर्चा आपणे करी छे। अने आपणे कह्युं हतुं के आजे ज नहीं हजारों वर्षोथी भारतीय शास्त्रो जे वात कही रह्या हता ए आजे आधुनिक विज्ञान एनो पूर्ण रूपे स्वीकार करे छे कि शरीर अने मन ए बंने वच्चेनो संबंध केटलो गाढ़ छे। शरीर पर मननी असर अने मननी शरीर पर असर अने आ बॉडी माइंड रिलेशनशीप ए विषे कदाच इतिहासमां आपणा अत्याરના समयमां जेटली रिसर्च चाली रही छे अने एटલું જેટલું ध्यान विश्वना दरेक जग्याए अपाई रह्युं छे एटલું कदाच क्यारे नहोतुं अपाई रह्युं। जे विद्या फक्त भारतवर्ष पासे हती आध्यात्म विद्या ए विद्या हवे आधुनिक विज्ञानना क्षेत्रमांथी मांडी एना माध्यमथी आज विश्वना दरेक जग्याए जई रही छे। केटला बधा पुस्तको प्रकाशित थई रह्या छे अने लाखों लाखों प्रतो छपाई रही छे, प्रकाशित थई रही छे, वेचाई रही छे फक्त अमेरिकामां नहीं बीजा बधा देशोमां, कारण के लोको हवे समजी रह्या छे के जीवनमां सुख शांति मेळववा माटे फक्त भोगवादी सभ्यता ए सक्षम नथी। पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता एना पर एनी पाछळ आंधळी दोट मूकी अने पछतावो करी रह्या छे अने हवे आ भारतीय प्राच्य मनोविज्ञान तरफ ढળી રહ્યા છે। मोटा मोटा मनोवैज्ञानिको साइकोलॉजिकल ए लोको साइकियाट्रिक्स जे लोको साइकियाट्रिस्ट छे ए लोको पोते साइकोलॉजिकल पेशेंट बनी रह्या छे अने हवे समजी रह्या छे के ए लोकोना साइकोएनालिसिस प्रमाणे घणा बधा एवा रोगो छे दूर नहीं थई शके अने एटला माटे ए लोको आ तरफ आवी रह्या छे। तो फक्त मनना रोगो दूर करवा माटे नहीं शरीरना रोगो दूर करवा माटे पण ध्याननुं विज्ञान खूब आगळ वधी रह्युं छे। श्री रामकृष्ण ज्योतना जूनना अंकमां एक लेख आप्यो छे ध्याननुं विज्ञान, एमां बधी विस्तृत माहिती आपी छे एटले एनी विस्तृत चर्चा अहीं नहीं करीए। बधाए एमां केवी रीते एड्रेनलिन जेवा जे स्रावो ए केवी रीते ओछा थाय छे, बीजा बधा स्रावो ओछा थाय छे, पेरासिम्पेथेटिक जे तंत्र छे ए केवी रीते सक्रिय बने छे ध्याननी मददथी अने एने लीधे केवी रीते रोगो सामे भौतिक रोगो सामे पण झजूमवानी शक्ति वधे छे, मानसिक तणाव ओछो थाय छे अने एने कारणे पण शरीर पर मननी असर थाय छे अने केटला बधा जातना रोगो डायाबिटीज थी मांडी ब्लड प्रेशर थी मांडी खास करीने कोरोनरी जे प्रॉब्लम्स हार्टना प्रॉब्लम्स ए हृदयना रोगोना माटे थईने एमां ते तो ए लोको हवे नियमित रीते ध्याननो उपयोग करी रह्या छे। आ बधी विस्तारनी माहिती रामकृष्ण ज्योतना जूनना अंकमां आपी छे ध्याननुं विज्ञान ए लेखमां अने एनी आपणे पहेला पण चर्चा करी हती के केटला बधा एना विशेना पुस्तको प्रकाशित थई रह्या छे देश विदेशमां अने एक मेगेजिन शरू थई छे आ बॉडी माइंड रिलेशनशीप माटे ज भारतवर्षथी लाइफ पॉजिटिव नामनुं 1 वर्षथी प्रकाशित थाय छे। एमां आवा ज बधा लेखो आवे छे के केवी रीते शरीर पर मननी असर मननी शरीर पर असर केवी रीते थाय छे एने कारणे केटला रोगो ओछो थई शके पण फक्त शारीरिक रोगो नहीं आ तो एक एनो बाय प्रोडक्ट थयुं। स्वामी ब्रह्मानंदजी महाराज रामकृष्ण देवना अंतरंग शिष्य कहे छे के दैनिक जीवन में ध्यान करवाथी ज्यारे एमने शिष्य कह्युं के ध्यान में तो मन लागतुं नथी अने हूँ विचार करूं छुं के ध्यान छोड़ी दઉં के ना छोड़ता नहीं ध्यानथी घणा बधा फायदा थशे धीरे धीरे मन सारुं थई जशे मन पर नियंत्रण आवशे एटलुं ज नहीं ध्यानथी स्वास्थ्य पण सारुं थशे
અને એના ઉપર હવે વિજ્ઞાને ઘણી બધી રિસર્ચ કરી અને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કેવી રીતે એની સ્વાસ્થ્ય પર અસર થાય છે, એના કારણો શું છે. તો ધ્યાનને કારણે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું થાય છે, માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું થાય છે. સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ માટે આજે મોટા ભાગના મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં મોટી બધી કંપનીઓ, શિકાગોની એક રિસર્ચ કંપનીએ તારણ કર્યું છે કે લગભગ 40% કંપનીઓ આજે અમેરિકામાં સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટના રેગ્યુલર કોર્सेस ચલાવે છે અને એમાં યોગ અને ધ્યાનનું વિશેષ મહાત્મ્ય એ લોકો આપે છે. ભારત વર્ષમાં પણ ઘણી બધી મોટી કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં, મોટી કંપનીઓમાં હવે આ ધ્યાન અને યોગ એનું શિક્ષણ, એના કોર્सेस, રેગ્યુલર કોર્सेस એ બધા પ્રારંભ થઈ રહ્યા છે. તો માનસિક તણાવ માટે, માનસિક શાંતિ માટે, માનસિક રોગોથી મુક્તિ માટે પણ ધ્યાનનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. પણ આ પણ નથી, એના સિવાય પણ ઘણા બધા દૈનિક જીવનમાં સુખ શાંતિ માટે આપણા હ્યુમન રિલેશન્સ, માનવ સંબંધો પણ સારા કરવામાં સહાયભૂત થાય છે. એડ્રિનલિનનું જ્યારે સ્રાવ ઓછું થાય ત્યારે જે ક્રોધ હોય છે, ક્રોધ થાય ત્યારે એડ્રિનલિનનો સ્રાવ વધી જાય છે, પણ ધ્યાન દ્વારા એડ્રિનલિનનો સ્રાવ ઓછો થાય છે. અને આવી રીતે કેમિકલ જે ઇફેક્ટ પડે છે માઇન્ડ ઉપર, મન ઉપર, એનાથી પણ આપણા મન પર નિયંત્રણ વધે છે. અને આવી રીતે જ્યારે આપણે મન પર નિયંત્રણ વધે છે ત્યારે આપણા માનવ સંબંધો સૃષ્ટિ થાય છે. એટલું જ નહીં, બીજાને સમજવાની આપણી શક્તિ વધે છે. ડિસિઝન મેકિંગ, ખાસ કરીને જે લોકો ટોપ એક્ઝિક્યુટિવ્સ છે, ટોપ મેનેજમેન્ટમાં છે, જે લોકો વધારે, એ લોકોને નિર્ણયાત્મક શક્તિ જે લોકોને વધારે જોઈએ છે, નેતાઓ છે, એમના માટે તો ધ્યાન એ અવશ્ય ભાવી છે. એટલા માટે કારણ કે એને કારણે ડિસિઝન મેકિંગમાં ઓબ્જેક્ટિવ ડિસિઝન લેવું પડે. જ્યારે નિર્ણય લેવાનો હોય ત્યારે કોઈ પણ જાતનું સબ્જેક્ટિવ ફિલિંગ હશે તો એ બરાબર ઓબ્જેક્ટિવ ડિસિઝન નહીં હોય, તો સાચું ડિસિઝન નહીં હોય, એ સાચો નિર્ણય નહીં લઈ શકે. એ તો ત્યારે જ બની શકે કે જ્યારે માણસ પોતાના જે ભાવો છે, જે પોતાની અંદર જે ચાલી રહેલા ભાવો, પોતાની ભાવનાઓ, એમનાથી જરા અલિપ્ત રહી અને એ ભાવનાઓમાં વહી જયા વગર, ઇમોશનલ બન્યા વગર મેચ્યોર થિંકિંગ કરે અને એ પ્રમાણે જો નિર્ણય લે, જે સિચ્યુએશનને, એના બધાના પરિબળોને સાથે રાખીને, તો જ એ સાચો નિર્ણય લઈ શકે. અને એના માટે થઈને પણ આ ધ્યાન એ વધારે મહત્વ બની રહ્યું છે. પણ એ સૌથી, આ બધા અમે સમજીએ છીએ કે આ બધા તો બાય પ્રોડક્ટ્સ છે, આ બધા તો એના લાભો છે. પણ એ લાભો કેવા છે? એ તો લાભો પોતાની મેળે મળે છે, પણ ઉદ્દેશ્ય ધ્યાનનો છેવટે તો છે, ઇટ ઇઝ અ ફ્લાઇટ ફ્રોમ ધ ફાઇનાઇટ ટુ ધ ઇન્ફિનિટ. એ તો અનંતની યાત્રા, ધ્યાનની પાંખો પર બેસીને અનંતની યાત્રા કરવાની છે. પરમપદની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ ધ્યાનની અંતિમ અવસ્થા છે, એનું ધ્યેય છે. અને ઇટ ઇઝ અ ફ્લાઇટ ફ્રોમ ધ ટાઈમ ટુ ધ ટાઈમલેસ. આપણે સમયની પાર જવાનું છે. સમય, સ્થળ, કાળની મર્યાદા, બિયોન્ડ ટાઈમ, સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન, એ બધાને ટ્રાન્સેન્ડ કરવાનું છે, એબ્સોલ્યુટલી પહોંચવાનું છે. અને જ્યાં સુધી એ અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ, અનંત સત્તા એની પ્રાપ્તિ નથી થઈ શકી, ત્યાં સુધી એ ધ્યાન કરવાનું છે. એને પછી એ અંતિમ સ્થિતિને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવાય, કે નિર્વાણની સ્થિતિ કહેવાય, કે મુક્તિની સ્થિતિ કહેવાય, કે મોક્ષની સ્થિતિ કહેવાય, એ પરમ જ્ઞાનની સ્થિતિ કહેવાય. પણ એ છે અંતિમ ધ્યેય. અને એ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા જતાં ઘણા બધા બીજા બધા પણ એમાં લાભો આપણને મળે છે. અને એટલા માટે આપણા માટે ધ્યાન ઘણું મહત્વનું છે. અને વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે કરી છે. એકાગ્રતા અને ધ્યાન કેવી રીતે એકબીજાના પરિપૂરક છે, એ બંને વચ્ચેનું સૂક્ષ્મ અંતર શું છે, એકાગ્રતા ધ્યાન પ્રાપ્ત કરવાના ભિન્ન ઉપાયો આપણે કહ્યા હતા. અને આપણે કહ્યું હતું કે એકાગ્રતા ધ્યાનના પ્રાપ્ત કરવા માટે જતાના વિભિન્ન ઉપાયો કરવા જતા જે વિભિન્ન બાધાઓ આવે છે, બાધાઓનું અતિક્રમણ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. અને એ અતિક્રમણ કર્યા પછી ધૈર્યપૂર્વક કેવી રીતે આપણે લાગી રહેવું પડે. કારણ કે આપણા મનના 3 સ્તર છે. પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાન પ્રમાણે 2 સ્તર, કોન્શિયસ અને અનકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને પ્રાચ્ય મનોવિજ્ઞાન પ્રમાણે 3 સ્તર, કોન્શિયસ માઇન્ડ, અનકોન્શિયસ માઇન્ડ અને એક સુપર કોન્શિયસ માઇન્ડ છે. લક્ષ્ય છે સુપર કોન્શિયસ માઇન્ડ પર પહોંચવાનું. પણ સૌથી પહેલા એ અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં, અચેતન મનમાં જે ભાવનાઓ છે, જે વિચારો છે, જે વિભિન્ન પ્રકારની વૃત્તિઓ છે, એ શરૂઆતમાં
બાધા સ્વરૂપ નીવડે છે અને એટલા માટે થઈને આપણે ધૈર્યપૂર્વક લાગી રહેવું પડશે. આપણે ગભરાવાનું નથી અને યાદ રાખવાનું છે કે ધ્યાન એ ખરેખર તો સપ્તમ સોપાન છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને પછી સમાધિ એ પતંજલિ યોગસૂત્ર પ્રમાણેનું સપ્તમ જે અંગ છે, સપ્તમ જે સોપાન છે, એને પહોંચવા જતાં આપણે સોપાન પ્રમાણે જવું પડશે, ધૈર્યપૂર્વક આગળ વધવું પડશે અને શરૂઆતમાં જો ધ્યાનમાં મન ન લાગે તો પણ આપણે ટકી રહેવું પડશે. એનાથી આપણે વિચલિત થવાનું નથી. અર્જુન જેવા વ્યક્તિ માટે પણ જો એ સરળ નહોતું, અત્યંત કઠિન હતું કે અર્જુન જેવો અર્જુન કહે છે, જે અર્જુન કેવો, જે એના મનની કેવી એકાગ્રતા કે માછલી જોયા વગર જે માછલીની આંખને વિંધી શકે ફક્ત એનો પડછાયો જોઈને, એવી એકાગ્રતા વાળો અર્જુન પણ જ્યારે મનની નિગ્રહની વાત આવે છે ત્યારે કહે છે ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ દૃઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહ મન્યે વાયોરિવસુ દુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ ભગવાન, તમે વાત તો કરી કે મનનો નિગ્રહ કરવો પડે, આવી રીતે ધ્યાન કરવું પડે, પણ આ મન તો બહુ જ કઠિન છે. એનો નિગ્રહ કરવો અત્યંત ચંચળ છે આ મન, અને આને નિગ્રહ કરવો તો હું એનાથી પણ વધુ કઠિન માનું છું કે વાયુને મુઠ્ઠીમાં કદાચ રાખી શકાય, એ તો બહુ જ અશક્ય છે. વાયુને મુઠ્ઠીમાં કેવી રીતે રાખી શકાય? એ કદાચ શક્ય બને, પણ એનાથી વધારે મને અશક્ય લાગે છે આ પોતાના મનને નિગ્રહ કરવો, પોતાના મનને ધ્યાનમાં પરવવું. અને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ એમ નથી કહેતા કે તું બાયલા જેવી વાત કરે છે, જેમ દ્વિતીય અધ્યાયમાં કરે છે, તું બાયલો જ થામાં ક્લેબ્યમ માસ મગમાં પાર્થ નહીં તત્વ વિપદ્ધતે ક્ષુદ્રમ હૃદય દૌર્બલ્યમ તક્તોતિષ્ઠ પરંતપ. બાયલો થામાં, આ બાયલા જેવી વાત કરમાં, કાયર થામાં, આ બધી કાયરતાની વાત ન કર, ઉભો થા, હૃદયની તુચ્છ દુર્બળતા દૂર કરી દે, ઉભો થઈ જા. ના, એમ નથી કહેતા, બલકે પૂર્ણ સહાનુભૂતિ સાથે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ સ્વીકાર કરે છે. અસંશય મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તો કૌંતેય વૈરાગેણ ચ ગ્રહ્યતે. એ વાત તારી સાચી છે અર્જુન. અસંશયમ, અસંશય, આ વાતમાં કોઈ સંશય નથી. અસંશય મહાબાહો, હે મહાબાહો, મહાબાહુ બાહુશાળી, હે મહાવીર, તારા માટે પણ આ જે કામ અત્યંત કઠિન છે એ વાત સાવ સાચી છે. કેમ? ખરેખર આ કર્મ અત્યંત કઠિન છે. અસંશય મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ. આ મનને વશ કરવું અત્યંત કઠિન છે, પણ અશક્ય નથી. અભ્યાસ એન તો કૌંતેય વૈરાગ્ય ચ ગૃહ્યતે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા આ અશક્ય કાર્ય પણ શક્ય બને છે. અને પછી પતંજલિ યોગસૂત્રમાં પણ આ જ વાત કરવામાં આવી. અભ્યાસ વૈરાગ્યાભ્યામ તન નિરોધ. નિરોધ માટે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય, આ બે મનને મહાન ઉપાય બતાવવામાં આવ્યા. અને પછી જે લોકોને આ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યમાં ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે એ લોકો માટે પણ એક વાત કહેવામાં આવી, કાંઈ વાંધો નહીં, એક દિલાસાની વાત કરવામાં આવી. શું કરવામાં આવી? કે ઈશ્વર પ્રણિધાનાત્વા, એ સમાધિ સિદ્ધિ, ઈશ્વર પ્રણિધાનાત્વા, એ સમાધિની સિદ્ધિ એક બીજો ઉપાય પણ છે. ઈશ્વર પ્રણિધાનાત્વા, ઈશ્વરનું પ્રણિધાન કરવાથી, ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાથી, હંમેશા સ્મરણ કરવાથી, ઈશ્વરને શરણાગત થવાથી, એ એક બીજો ઉપાય કયો, એનાથી પણ મનનો નિગ્રહ થઈ જાય છે. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં પણ આ ઉપાય બતાવે છે. ઠીક છે, બીજું કાંઈ ન થતું હોય તો મારે શરણે આવી જા. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. અને એના પહેલા પણ કહ્યું, ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં હૃદ્દેશ્ય અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામ્યાન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિમ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. એ પરમ શાંતિને તું પ્રાપ્ત કરીશ, તું એ ઈશ્વર જે હૃદયમાં છે એને શરણાગત થઈ જા. એ શરણાગત થવાથી, ઈશ્વર પ્રણિધાનાત્વા થવાથી પણ અત્યારે સ્થિતિ કેવી છે કે આપણે મનના ગુલામ છીએ. મન આપણને જેમ ચલાવે એમ ચાલી છીએ. આપણે કહીએ છીએ, આપણને ઈચ્છા હોય છે કે આપણે અત્યારે ભણવા બેસીએ, પણ મન કહે છે ના, ભણવા નહીં બેસવું, મારે ટીવી જોવું છે.
આપણી ઈચ્છા છે કે આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ, પણ મન ધ્યાન કરવા પહેલા તો બેસવા જ નથી માંગતું. દરરોજ કાંઈ ને કાંઈ બહાના કાઢે છે, ના આવતીકાલથી શરૂ કરશું, અત્યારે આ પતી જાય પછી, આ કન્યાના વિવાહ થઈ જાય પછી ધ્યાન શરૂ કરશું, એના પછી કન્યાના વિવાહ પતી ગયા પછી કહેશે કે આ બીજી બ્રાન્ચ ખુલી જાય પછી શરૂ કરશું. એ હંમેશા ટાળવા માંગે છે. અને તેમ છતાં જો ખૂબ બહાદુરીપૂર્વક, ખૂબ કઠોરતાથી બેસી પણ ગયા તો મન ચારે તરફ ભમે છે. આંખ બંધ હોય છે પણ મન ચારે તરફ ભમે છે. અને ત્યારે પણ એ મન ધ્યાન કરવા નથી માંગતું, તો ત્યારે એ આપણું મન આપણા કારણ કે આપણા કંટ્રોલમાં નથી, તો આપણે અત્યારે મનના ગુલામ છીએ. તેના માટેનો ઉપાય બતાવ્યો. બીજો ઉપાય, પ્રભુ મેં ગુલામ મેં ગુલામ મેં ગુલામ તેરા, તું દેવાન તું દેવાન તું દેવાન મેરા. કબીરનું ગીત હમણાં જ આપણે સાંભળ્યું કે આ બીજો એક ઉપાય છે કે હે પ્રભુ, હું તમારો શરણાગત થયો છું, હું તમારો ગુલામ છું. આ મનનો હું ગુલામ છું, હું મનનો ગુલામ થાઉં એના કરતાં તમારો ગુલામ થયો સારું છે. તો તમારા ગુલામ થવાથી તમે જ આ મનને, મારા મનો નિગ્રહ તમે જ કરી નાખો. નિરોધન સમાહિત મન નિરખી તવ કૃપાય. સ્વામી વિવેકાનંદજી ખંડન વંદન સુંદર આરતી કરી રામકૃષ્ણ જ્યોતમાં એ ધારાવાહિક રૂપે આપણે એનું વર્ણન કરીએ છીએ, એનો અર્થ આપી રહ્યા છીએ. એ સંપદ તવ શ્રીપદ ભવ ગોષ્પદ વારી યથા સુધી આપણે અર્થ આવ્યા છીએ, બાકીનો અર્થ હજી દેવાનો બાકી છે. પણ એમાં નિરોધન સમાહિત મન નિરખી તવ કૃપાય, એમની કૃપાથી આ મનનો નિરોધ થઈ શકે છે. આ એક બીજો ઉપાય બતાવ્યો. પતંજલિ યોગસૂત્રમાં બતાવ્યો, ગીતામાં બતાવ્યો, સ્વામી વિવેકાનંદ બતાવે છે. તો પ્રભુ મેં ગુલામ મેં ગુલામ. અને છેવટે આ ગુલામ થવાથી શું થાય છે? આપણે જ્યારે જીવનના દરેક ક્ષેત્રનું જ્યારે સેલ્ફ એનાલિસિસ કરીએ છીએ ત્યારે ખબર પડે છે જેટલા દુઃખો કષ્ટો આપણને મળે છે, જેટલા ફટકાઓ મળે છે, એનું એકમાત્ર કારણ આપણું ઈગો, આપણો અહમ. અને એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે, આમી આમાર મોરીલે ઘૂચી ભે જંજાલ. હું અને મારું એ જ્યારે મળશે ત્યારે બધી જાતની સમસ્યાઓ દૂર થઈ જશે. હું અને મારું. તો કાચા અમી અને પાકા અમીની વાત શ્રી રામકૃષ્ણ કહેતા. કાચા અમી, કાચો અહંકાર છે, અને પાકો અહંકાર છે. પાકો અહંકાર બરાબર છે, અને કાચો અહંકાર જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી દુઃખ છે. ત્યાં અને આ કાચો અહંકાર દૂર કરવા માટે તેને બે ઉપાય, જ્ઞાન અને ભક્તિ, શરણાગતિ. હે પ્રભુ મેં ગુલામ તેરા. અને કાં પછી વિલ પાવર દ્વારા પોતાના અહંકારને મોટો કરી અને અહમ બ્રહ્માસ્મિ, જે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું, અથવા તો સાધુ નાગમાં હશે નાહમ નાહમ તુહુ તુ. અને શ્રી રામકૃષ્ણ બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપે છે કે ક્યાં સુધી દુઃખ છે, દુઃખ કષ્ટ છે, વાત આપે છે વાછરડા, નાનકડો વાછરડો હમ્મા 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 કરે છે, હમ્મા હમ્મા કરે છે, બળદ બને છે. બળદ બનીને ખૂબ એની પાસે મજૂરી કરાવે છે, ખેતર ખેડવા માટે દિવસ રાત મજૂરી કરે છે, દિવસ રાત લાત ખાય છે, તો પણ નિસ્તાર નથી. અને એના પછી જ્યારે મરી જાય છે ત્યારે એનું ચામડામાંથી જોડા તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને જોડા તૈયાર કરતા ખૂબ માર મારવામાં આવે છે, ખૂબ માર મારવામાં આવે છે. ત્યારે પણ હમ્મા 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 કરે છે. પછી જ્યારે એની દાંતમાંથી તંબુરાના તાર બનાવવામાં આવે છે, ત્યાં પેલા જે કપાસ બનાવે એના તાર બનાવવામાં આવે છે, અને એમાંથી જ્યારે એ બનાવવામાં આવે ત્યારે તુહું કરે, ત્યારે પછી એને કોઈ જાતનું દુઃખ નથી. જ્યાં તુહું શરૂ કર્યું કે બસ હવે કોઈ જાતનું દુઃખ નથી. જ્યાં સુધી હમ્મા હમ્મા ત્યાં સુધી દુઃખ છે. કાચો અહંકાર, હું ફલાણો ઓફિસર છું, હું ફલાણી વ્યક્તિ છું, તમે ને મને જાણતા હું કોણ છું, આ જે પોતાના જે જેટલી સાંસારિક અથવા જાગતિક અથવા જેટલી લિમિટેડ જે ક્રિએટેડ ઓબ્જેક્ટ્સને સાથે લઈને કે મારી પાસે આટલી બધી પ્રોપર્ટી છે, મારી પાસે આવી જાતનું છે, મારું મકાન આવડું મોટું છે, મારી આવી પોઝિશન છે, પોતાને જેટલી જાગતિક જે સીમિત વસ્તુઓને પોતાની ગણી અને એનો અહંકાર રાખવો કે હું આવો છું, એ કાચો અહંકાર. સીમિત વસ્તુ સાથે જોડાયેલો અહંકાર એ કાચો અહંકાર. અનંત સાથે જોડાયેલો અહંકાર કે હું ઈશ્વરનો દાસ છું અથવા હું બ્રહ્મ છું, આ જે અનંત સાથે જોડાયેલો અહંકાર, એને કોઈ દિવસ દુઃખ નથી. જ્યાં સુધી સીમિત વસ્તુ સાથે જોડાયેલો અહંકાર કે હું અમુક વસ્તુઓનો સ્વામી છું, અમુક વસ્તુઓનો માલિક છું, અમુક પોઝિશનનો, અમુક કંપનીનો અમુક મેનેજર છું, આ બધી જાતનો જે અહંકાર છે, એ અહંકાર આપણને છેવટ સુધી એ ફટકા અપાવે છે. અને એટલા માટે એ નાહમ નાહમ તુહુ પ્રભુ મેં ગુલામ તેરા એક બીજો ઉપાય છે.
અને આવી રીતે આપણે જ્ઞાન અથવા ભક્તિ દ્વારા અહંકાર દૂર કરવાનો છે. એના માટે 4 ઉપાય. તો રાજયોગ, ધ્યાન, જ્ઞાનયોગ, એ શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન, સદગ્રંથોનું અધ્યયન, એના ઉપરનું ચિંતન. ભક્તિયોગ, ભગવાનની પ્રાર્થના અને ધ્યાન, ભગવાનની પ્રાર્થના અને મંત્રનો જાપ. અને કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મ સેવા. અને નિષ્કામ સેવા કરવામાં પણ એ આપણને ધ્યાન સાથે સાથે મજબૂત બને છે. તો 4 યોગોના સમન્વય દ્વારા આપણે આ સીમિત અહંકારને દૂર કરી અસીમની તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે પણ ધ્યાનનું વધારે મહત્વ છે. અને એ ધ્યાનનું જ્યારે આપણે મહત્વ સમજશું ત્યારે આપણે આ જે ટ્રમ્પ કાર્ડ છે એ ટ્રમ્પ કાર્ડ રમવાનું બંધ કરશું કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. ઈચ્છા તો છે, મને પણ ધ્યાન કરવાની ઈચ્છા છે, પણ સમય નથી. અને એટલા જ માટે ત્યાં પણ હું જ્યાં ગયો હતો અલમોડામાં આવ્યો હતી, ત્યાં પણ આવી રીતે શિબિરોમાં વાત કરવામાં આવી કે તમે ઠીક છે વાત કરો પણ ધ્યાન માટે કેટલો સમય આપવો પડશે. ત્યારે મેં એ જ વાત કરી કે તમારે વધારે સમય નથી આપવાનો, -90 મિનિટ્સ આપવાના છે. તો ચમકી ગયા, -90 મિનિટ્સ, -90 મિનિટ્સ શું છે? અને ત્યારે બતાવ્યું કે જો દરરોજ તમે અડધી કલાક ધ્યાન કરશો, 15 મિનિટ સવારના અને 15 મિનિટ સાંજના, થોડાક મહિના કરીને જુઓ, અને પછી તમે એનાલિસિસ કરો કે દરરોજ તમારો કેટલો ટાઈમ બચી ગયો. કારણ કે ધ્યાન કરવાથી તમારી ઇફિશિયન્સી વધી, કાર્યની ઇફિશિયન્સી વધવાથી જે કાર્યમાં તમારે 10 કલાક લાગતા તેને બદલે 8 કલાક લાગશે. એટલું જ નહીં, ડોક્ટર પાસે જવાનું બિલ, એની વિઝિટ માટેનો જે ટાઈમ જાય છે એ ટાઈમ બચશે. આવી રીતે અને જે ઝઘડા થાય છે ક્રોધ કરવાથી, અને ક્રોધ કરવા ઝઘડા થાય છે અને પછી પાછી એના માટે માફી માંગવા માટે થઈને, ઠીક કરવા માટે થઈને, રિલેશન ઠીક કરવા માટેનો જે સમય જાય છે એને મનાવવામાં, સામેની વ્યક્તિને મનાવવામાં, એ બધું જો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો તમારે ઘણો ટાઈમ બચશે. દરરોજનો ઓછામાં ઓછા 2 કલાક બચશે. તો આ જે 2 કલાક નેટ ગેઇન છે 120 મિનિટ્સ, તો પ્લસ 120 મિનિટ્સ, અને તમે આપ્યા 30 મિનિટ એટલે -30 મિનિટ્સ, એટલે તમારે છેવટે તો -90 મિનિટ્સ જ આપવાના છે. તમારે 90 મિનિટ્સ તમને વધશે 30 મિનિટ જો તમે દરરોજ આપશો તો આવી રીતે દૈનિક ધ્યાન એ કરવાની મહત્વ છે. અને એનાથી ઇફિશિયન્સી વધે છે. આપણે વાત કરી હતી, સ્ટેફન કોવેની પુસ્તક છે એની વાત કરી હતી, ધ 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ. ખૂબ પ્રસિદ્ધ થયું છે. કોઈ પણ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરના તમને ડેસ્કમાંથી પહેલા ચોપડી કાઢીને બતાવશે, એ ફેશન થઈ ગઈ, ધ 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ. તો ઠીક છે, સારી વાતો છે. એમાં એકાદ બે વાતો બહુ જ સારી છે કે તમે જો લીડર બનવા માંગતા હો તો વોટ યુ સે ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વોટ યુ આર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ વાત મને ગમી. આ ભારતીય વાત છે, ભારતીય શાસ્ત્રોની વાત છે કે તમે છેવટે તો ગમે એટલું તમે આખા દુનિયાને ઉલ્લુ બનાવી શકો, પણ છેવટે તો લોકોને ખબર પડશે. સ્વામીજીએ બહુ સુંદર વાત કરી હતી કે તમે થોડાક સમય માટે થઈને કોઈકને ઉલ્લુ બનાવી શકો, થોડાક સમય માટે થઈને બધાને ઉલ્લુ બનાવી શકો, પણ વધારે સમય માટે થઈને બધા સમય માટે થઈને બધાને ઉલ્લુ નહીં બનાવી શકો. ક્યારેક ને ક્યારેક તમે પકડાઈ જશો. તો એવી રીતે તમે જે છો એ લોકો ખબર પડી જશે, પછી તમારા પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ નહીં રહે. એટલે માટે વોટ યુ સે ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વોટ યુ આર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે જે કહો છો એ એટલું મહત્વનું નથી, છેવટે તો તમે જે છો એ વધારે મહત્વ. તમે શું છો ખરેખર, તમે જે બોલો છો એ તમે છો. શ્રી રામકૃષ્ણની સુંદર વાત, એ જ વાતને એમાં એનાલિસિસ કરીને બતાવી છે. મન મુખ એક કરતે હવે, બંગાળીમાં વાત છે શ્રી રામ, મન મુખ એક કરતે. મન અને મુખ એ બંને એક કરવું પડશે. આપણે ત્રણેય વસ્તુ જુદી હોય છે. મનમાં કંઈક અલગ વાત હોય છે, પણ બોલીએ છીએ કંઈક અલગ અને કરીએ છીએ કંઈક અલગ. આ 3 વસ્તુ અલગ. બોલીએ છીએ કંઈક, કરીએ છીએ કંઈક, અને મનમાં હોય છે કંઈક. ત્રણેય વસ્તુ અલગ. આ 3 વસ્તુ જ્યારે એક સાથે બને છે, એક જ બને છે, ત્યારે એ ખરેખર સુપર લીડર બને છે. તો જે હોય તે એમાં જે 7 હેબિટ્સ આપી, એની 7મી હેબિટની આપણે વાત કરી હતી કે જે વધારે મહત્વની છે આપણે આ ચર્ચા માટે થઈને, કે શાર્પનિંગ ધ સો, કે જે કરવત દ્વારા તમે લાકડી કાપી રહ્યા છો એ કરવતને તો ક્યારેક એની તો ધાર કરો. કઠિયારો એ લાકડી કાપી રહ્યો છે, લાકડા કાપી રહ્યો છે, 5-6 કલાક થઈ ગયા, પરસેવે રેપજેપ થઈ રહ્યો છે, થાકી ગયો છે, અને કરવત પણ બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે. અને કોઈક એને કહ્યું કે ભાઈ આટલો તું થાકી ગયો છે, થોડીક વાર વિશ્રામ લઈ લે અને કરવતની ધાર કરી લે, પછી પાછું તો લાકડી કાપજે. અને ત્યારે કઠિયારો કહે છે, હા તમારી વાત તો સાવ સાચી છે, પણ જુઓ ને મારે તો કેટલું બધું લાકડું કપડ છે, મારી પાસે સમય ક્યાં છે વિશ્રામ લેવાનો. અને આપણે પણ એમ જ કહીએ છીએ કે ભાઈ થોડુંક ધ્યાન કરી લ્યો દરરોજ,
તો કે સમય ક્યાં છે? ધ્યાન કરવાનો સમય ક્યાં છે? કેટલું બધું કામ છે. અરે કેટલું બધું કામ છે. તમારી પાસે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરવાનું અત્યારે બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ રહ્યું છે. 24 કલાક તમારા માટે ઓછા થઈ રહ્યા છે ને? હા, એ વાત સાચી છે. શ્વાસ લેવાની ફુરસત નથી. હા, બિલકુલ સાચી વાત છે તમારી. શ્વાસ લેવાની ફુરસત નથી. તો તમને શ્વાસ લેવાનો સમય હું આપવા માંગુ છું. શ્વાસ નહીં લે તો જીવશો કેવી રીતે? તો શ્વાસ લેવાનો સમય હું આપવા માંગુ છું. શ્વાસ લેવાની ફુરસત તમને રહેશે અને એના માટે થઈ અને તમારું પાછું ડોક્ટરનું બિલ પણ ઓછું થશે. એના માટે થઈ તમને આ ઉપાય બતાવું છું. દરરોજ અડધી કલાક ધ્યાન કરો. એનાથી તમારું જે અંદરનું જે કરવત છે ને, આ ધાર, એ ધાર બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે. એટલા માટે થઈને તમે તમારે વધારે લાગે છે. એટલા માટે ડિસિઝન તમારા ખોટા પડે છે. એક નિર્ણય લેશો, બાઉન્ડ્રી વાલ બનાવી દીધો, ફટાફટ બાઉન્ડ્રી વાલ બની ગઈ. ફટાફટ જલ્દીથી ટેન્શનમાં છે, જલ્દી હમણાં બાઉન્ડ્રી વાલ બનાવી દીધું, બાઉન્ડ્રી વાલ બનાવી દીધી. એના પછી ખબર પડી એ જમીન આપણી નથી, તોડો બાઉન્ડ્રી વાલ. થોડુંક ધ્યાન કરી અને શાંતિથી વિચાર કરીને ખબર પડી હોત તો 5 મિનિટ વધારે લાગી હોત, પણ આ 6 મહિનાનું કામ ઓછું થઈ ગયું હોત. એ 6 મહિનાનું કામ વધ્યું એટલા માટે કે થોડોક ધ્યાન કરવાનો સમય આપણે નહોતો કાઢ્યો. તો કરવતની ધાર જેમ કરવી પડે, તો આ ધાર બનાવવાનો છે. ધાર માટે દરરોજ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, સ્પિરિચ્યુઅલ કેપેસિટી, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કેપેસિટી, સોશિયલ કેપેસિટી અને મેન્ટલ કેપેસિટી, એવી રીતની વાત એમણે કરી છે. તો દરરોજ મેન્ટલ કેપેસિટી આપણે જો વધારવી હોય, આપણી માનસિક શક્તિ વધારવી હોય, તેના માટે દરરોજ થોડું થોડું ધ્યાન કરવાથી માનસિક શક્તિ વધે છે. દરરોજ થોડું થોડું વાંચન, નવા નવા પુસ્તકો, નવું નવું જ્ઞાન, પોઝિટિવ થિંકિંગ કરવાથી આપણી બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધે છે. શારીરિક ક્ષમતા પણ વધારાની જરૂર છે. દરરોજ થોડું થોડું ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, એના કરવાથી શરીર સારું રહે છે. એનાથી આપણું રોગ ઓછા થાય છે, એનાથી પણ આપણો ટાઈમ ઓછો થાય છે. તો છેવટે તો આપણે જ લાભમાં રહીએ છીએ. થોડોક સમય જો આપણે દરરોજનો થોડો સમય સદગ્રંથોના વાંચનમાં, પોઝિટિવ થિંકિંગમાં, દરરોજનો થોડો સમય ધ્યાનમાં, દરરોજનો થોડો સમય પ્રાર્થનામાં અને દરરોજનો થોડો સમય આપણે આપણા માનવ સંબંધો સુધારવામાં, નિસ્વાર્થ સેવામાં જો રાખીએ તો ધીરે ધીરે એનાથી આપણને સમય જતો નથી. એ સમય મળે છે ને એટલો બધો મળે છે કે નેટ ગેઇન થાય છે. તો આવી રીતે રિપ્લેનિશ કરવી પડે અને એને આપણે કહીએ છીએ રિચાર્જિંગ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ બેટરી. તો દરરોજ પણ થોડી થોડી આ બેટરી રિચાર્જ કરવી પડે. દરરોજ થોડી થોડી, એટલે દરરોજની બેટરી રિચાર્જ કરવા માટે થઈને દરરોજ થોડું થોડું ધ્યાન કરવું પડે. અને સાથે સાથે વર્ષમાં 1 વાર કે 2 વાર કે જેટલી વાર બની શકે, શ્રી રામકૃષ્ણ કહેતા કે ધ્યાન કરવું મનમાં, વનમાં અને ખૂણામાં. મનમાં ધ્યાન કરવું એ તો બધી જગ્યાએ શક્ય છે. વનમાં ધ્યાન કરવું અને ખૂણામાં ધ્યાન કરવું. તો વનમાં ધ્યાન કરવું તો શ્રેષ્ઠ છે, પણ વનમાં જવું કેવી રીતે? વનમાં ધ્યાન કરવું મોટા ભાગના લોકો માટે શક્ય નથી, અને એટલા માટે ખૂણામાં કરો, મનમાં કરો. ક્યારેક ક્યારેક વનમાં જાઓ. વનનો અર્થ છે એકલા, એકાંતમાં. એકાંત વધારે મહત્વનું છે કે જ્યાં તમારા સગા સંબંધી ન હોય, જ્યાં દૈનિક દિનચર્યા ન હોય. દૈનિક દિનચર્યાથી હટીને સામે, એટલે શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે માঝે માঝે નિર્જને જાવે. ક્યારેક ક્યારેક નિર્જનમાં જાઓ. અને ત્યારે આપણે જેમ આપણા મનમાં અત્યારે જે પ્રશ્ન છે, ત્યારે અહીંયા બેઠા છે બધાના મનમાં પ્રશ્ન છે, નિર્જનમાં કેવી રીતે જઈએ, સમય ક્યાં છે? એટલે તરત જ શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યારે કીધું તરત જ સમજી ગયા સામેવાળાના, કે હમણાં જ કહે છે કે સમય નથી, નિર્જનમાં કેવી રીતે જઈએ. એટલે મેં કીધું માঝે માঝે જ આવે, ક્યારેક ક્યારેક જજો. અચ્છા, કેટલા દિવસ માટે? તરત જ પ્રશ્ન પૂછ્યો, કેટલા દિવસ માટે? અચ્છા 15 દિવસ, 1 મહિના માટે, 2 મહિના માટે? અચ્છા, નહીં તો કમસે કમ 15 દિવસ માટે. પછી શ્રી રામકૃષ્ણ કરુણા સિંધુ, અહેતુ કૃપા સિંધુ. અચ્છા, કાંઈ વાંધો નહીં, 15 દિવસ નો થઈ જાય, કમસે કમ 3 દિવસ માટે, નહીં તો કમસે કમ 1 દિવસ માટે જજો, પણ એકાંતમાં ક્યારેક ક્યારેક જજો. તો એ એકાંતમાં જવાથી આ સ્પિરિચ્યુઅલ બેટરી વધારે રિચાર્જ થાય છે. તો એ એકાંતમાં જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એનાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. એનાથી પછી આપણે જોશું કે આપણી જે મેન્ટલ કેપેસિટી વધે છે, એના દ્વારા આપણી કાર્ય કરવાની ક્ષમતા પણ વધી ગઈ છે. આનાથી સમય આપણને વધારે મળે છે. તો ક્યારેક ક્યારેક વચમાં જવું જોઈએ, પણ એ રિચાર્જિંગ ધ બેટરી માટે સમય કાઢવો પડે. તો આવી રીતે સમય કાઢવાની ઈચ્છા હતી આ વખતે, પણ સમય મળતો નહોતો. ત્યાં એક બહુ સરસ મોકો મળી ગયો. અલ્મોડા રામકૃષ્ણ કુટીર છે હિમાલયમાં, ત્યાંથી એક નિમંત્રણ આવ્યું. એ લોકો સ્વામી વિવેકાનંદની ભારત પ્રત્યાગમનની શતાબ્દીની ઉજવણી કરવાના હતા, અને એટલા માટે નિમંત્રણ આપ્યું હતું કે હિન્દીમાં ત્યાં ભાષણ આપવા માટે નિમંત્રણ આવ્યું.
તો તરત જ નિમંત્રણનો સ્વીકાર કરી લીધો. ભાવતું હતું તો વૈદ્ય કીધું કેમ? ઈચ્છા હતી જ કે હિમાલય થોડાક દિવસ જવું છે, તો એક પંથ દો કાજ, તો કાર્યક્રમ પણ થઈ જશે અને સાથે સાથે આ એકાંતમાં જવાની વાત પણ થઈ જશે. તો એવી રીતે તરત જ એ સ્વીકાર કર્યો અને એટલા માટે થઈને 6મી મેના રોજ હું અહીંથી નીકળો. ઘણા લોકોની ઈચ્છા હતી કે એના વિશે તમે વાત કરજો આવીને, એટલા માટે થોડીક વાત એની કરશું. તો 6મી મેના રોજ અહીંથી નીકળો અને 7મી રોજ અહીંથી અઠવાડિયામાં 2 દિવસ સગવડ છે જમ્મુ તવાઈ એક્સપ્રેસ, હાપા જમ્મુ તવી એક્સપ્રેસ એક દિવસ અને એક દિવસ રાજકોટ જમ્મુ તવી એક્સપ્રેસ. એ બંને રાજકોટથી બંને 2 દિવસ મળે છે. મારે કે સોમવાર, મંગળવાર અને બુધવાર છે. તો આ 2 દિવસ એ ટ્રેન જમ્મુ સુધી જાય, દિલ્હીથી ને પસાર થાય, તો સુપરફાસ્ટ છે. એટલે અહીંયાથી સવારના 7:30 વાગે બેસો એટલે બીજે દિવસે સવારના 4:45 વાગે ત્યાં ન્યૂ દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન. તો 7 તારીખે ત્યાં પહોંચી ગયો. 7 તારીખે રાતના ત્યાંનું રિઝર્વેશન કરાવેલું જ હતું પહેલેથી. રાનીખેત એક્સપ્રેસ રાતના 8:15 વાગે ઓલ્ડ દિલ્હી સ્ટેશનથી શરૂ થાય છે અને સવારના 6 વાગે પહોંચી જાય છે કાઠગોદામ. અલ્મોડા રેલવે સ્ટેશન નથી, કાઠગોદામ ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ રેલવે સ્ટેશન. તો કાઠગોદામ રેલવે સ્ટેશનમાં એ ટ્રેન દ્વારા પહોંચ્યો 8 તારીખે સવારના. અને ત્યારે બહાર ધોધમાર વરસાદ, એ વરસાદમાં પલળવાનો મોકો મળ્યો અને પછી ટેક્સીવાળા કોઈ બધાએ ભાગી ગયા અને હાઈ ચાર્જેસ એટલે પછી બસમાં બેઠા. બસવાળો પણ મોનોપોલી બતાવે, માંડ બસ શરૂ કરી, 1.5 કલાક લેટ કરીને ગમે તેમ કરીને ત્યાંથી 3 કલાકનો રસ્તો છે ને એટલે 4.5 કલાકે લગભગ 11:30 વાગે અલ્મોડા રામકૃષ્ણ કુટીરમાં પહોંચ્યો. તો જે લોકો અલ્મોડા જવાનો હોય, એ લોકો જવાની ઈચ્છા હોય, એ લોકોને અત્યારથી કહીને રાખવું કે જે બસ જે જાય છે ત્યાંથી પસાર થાય, જે બसेस બધી એ બસ સ્ટેન્ડ સુધી જાય, અલ્મોડા બસ સ્ટેન્ડ સુધી. અલ્મોડા બસ સ્ટેન્ડ જો રામકૃષ્ણ કુટીર જવું હોય તો પહેલાથી બસ વાળાને કહી દેવાનું કે અમને આકાશવાણીની પાસે ઉતારી દેજો. આકાશવાણી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોનું સ્ટેશન છે. એ સ્ટેશન અને રામકૃષ્ણ કુટીર બંને વચ્ચે એક જ દિવાલ છે, એકદમ બાજુમાં લગોલગ છે. એટલે રામકૃષ્ણ કુટીર તમારે કહેવાની કોઈ સમજ, ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો સ્ટેશનમાં ઉતારી દો એટલે તમને રામકૃષ્ણ કુટીરની સામે બોર્ડ મળશે મોટું, ત્યાં નીચે ઉતરી જવાનું. અને નહીં તો પછી જો બસ સ્ટેન્ડ લઈ જશે તો ત્યાંથી એ બસ સ્ટેન્ડ સાવ નીચે છે, ત્યાંથી 3 કિલોમીટર નીચે. ત્યાંથી પાછું તમારે ઉપર આવતા વળી 1 કલાક ટેક્સી ગોતો, કોઈ સાધન ગોતો. પણ આ બહુ સરસ છે, બસીસ ત્યાંથી જ પસાર થાય છે. જતી વખતે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો સ્ટેશનની પાસે ઉતરી જવું તો સીધા રામકૃષ્ણ કુટીરની પાસે. તો રામકૃષ્ણ કુટીરમાં એ ઉતરી ગયો 11:30 વાગે. અને સ્વામીજીએ કહ્યું છે ને કે હેપીનેસ એન્ડ મિઝરી આર ધ ઓબવર્સ એન્ડ રિવર્સ ઓફ ધ સેમ કોઇન. સુખ અને દુઃખ એ એક જ સિક્કાના 2 પાસા છે. અને બીજી વાત કરી છે, હેપીનેસ કમ્સ ટુ એ મેન વેરિંગ ધ ક્રાઉન ઓફ મિઝરી. તો જ્યારે સુખ આવે છે કોઈ માણસ પાસે ત્યારે દુઃખનો મુકુટ પહેરીને આવે છે, અને એવી જ રીતે જ્યારે દુઃખ કોઈની પાસે આવે છે ત્યારે એની અંદર સુખ કોઈને કોઈ છુપાયેલું હોય છે. ધેર ઇઝ સમ બ્લેસિંગ ઇન ડિસગાઇઝ. તો આ જે 6 તારીખે 8 તારીખે જે આટલો પલળવાનું થયું, વરસાદમાં ખૂબ મુશ્કેલ પડી, ત્યાં આશ્રમમાં પણ બહુ મુશ્કેલ પડી. આશ્રમમાં પણ બધે પાણી આવી ગયું હતું અને એને કારણે થોડી તકલીફ થઈ. કારણ કે ત્યાં આશ્રમ એટલે તમે આવો રામકૃષ્ણ આશ્રમ રાજકોટ જેવો આશ્રમ નહીં, તો પહાડ ઉપર વસેલો. એક ચેમ્બર ક્યાં તમારી કુટીર ઉપર, તો નીચે ઠેઠ ચાલીને તમારે જાઓ, પલળતા પડતા ઠેઠ આશ્રમનું ઓફિસ નીચે, એનાથી નીચે પાછું મંદિર બીજી અલગ જગ્યાએ, એ અલગ અલગ છૂટું છવાયું છે. તો એ બધી મહેનતમાં જવાનું, પણ એનું ફળ બીજે દિવસે સવારે મળી ગયું 7 તારીખે સવારના. કારણ કે જેટલા વાદળા બધા વરસી ગયા અને પછી અદ્ભુત દૃશ્ય અલ્મોડામાં પહેલી વાર જોયું. આટલી બધી 4-5 વાર અલ્મોડા ગયો છું, પણ આવું દૃશ્ય ક્યારે નહોતું જોયું. ત્યાંથી આશ્રમની સામે જ આખી સ્નો રેન્જ, બ્યુટીફુલ સ્નો રેન્જ દેખાય છે. ચોખંબા, બદ્રીનાથથી માંડી અને ત્રિશુલ, નંદાદેવી, નંદાકોટ, એ આખી રેન્જ. માયાવતીથી તો બહુ મોટી રેન્જ દેખાય છે, 225 માઇલ લાંબી રેન્જ દેખાય છે માયાવતીથી. એ બદ્રીનાથથી માંડીને ઠેઠ પંચચૂલી નેપાળ સુધીની. અહીંયા નેપાળ સુધીની દેખાય છે અલ્મોડાથી, પણ હજી જરા ઉપર જવું પડે.
પણ આ રામકૃષ્ણ કુટીરની બાજુમાંથી જે દેખાય છે એ ચોખંબા એટલે કે બદ્રીનાથ, ત્રિશુલ, નંદાદેવી, નંદાકોટ આટલી. પણ માયાવતીથી જે ડિસ્ટન્સ છે મારા ખ્યાલ લગભગ 70 માઇલનો છે એઝ ધ બર્ડ ફ્લાઇઝ સ્ટ્રેટ ડિસ્ટન્સ, જો તમે ઉડીને જાઓ તો. પણ અહીંયાનો ડિસ્ટન્સ હજી ઓછો છે અલમોડાથી. અને તે દિવસે તો એટલું ક્લિયર હતું, તમને એમ લાગે કે બસ આપણે એક છલાંગ લગાવીને ત્યાં પહોંચી જશું, એકદમ સામે. અને ખૂબ જ બ્રાઇટ સ્નો રેન્જ. આટલી ક્લિયર સ્નો રેન્જ માયાવતીથી પણ હું ઘણી વાર ગયો છું. માયાવતી ખાસ કરીને સપ્ટેમ્બરના મહિનામાં દરરોજ જોવા મળે, પણ મે મહિનામાં મોસ્ટલી વાદળા હોય. એટલે મે જૂનના મહિનામાં જે જવાનું ત્યારે કોઈક ભાગ્યે જેનું ભાગ્ય હોય એને એકાદ બે દિવસ મળે. આ વખતે મને એક જ દિવસ માયાવતી મળ્યું હતું, પણ બીજા દિવસે બધું વાદળથી છવાયેલું. પણ અહીંયા અલમોડામાં પણ હંમેશા મે મહિનામાં વાદળથી છવાયેલું. પણ કારણ કે વરસાદમાં પડેલા હતા, આ જે દુઃખ વેઠ્યું હતું એનું ફળ મળ્યું બીજે દિવસે. બ્યુટીફુલ સ્નો રેન્જ, એટલું સરસ એ દૃશ્ય હતું. એ 8મી તારીખે હું પહોંચી ગયો, એટલે 9 અને 10, 11 તારીખે પણ થોડુંક મળ્યું. 9, 10 અને 11 3 દિવસ સુધી એ બ્યુટીફુલ સ્નો રેન્જ જોવા મળી. 9 અને 10 તારીખે ત્યાં બીજા બધા ઘણા બધા કામ કરવાના બાકી હતા. 11 થી 16 તારીખે એ લોકોનું મુખ્ય ફંક્શન હતું. 11 તારીખે ફંક્શન હતું કે સ્વામી વિવેકાનંદે જ્યારે શિકાગો ધર્મસભામાં ભાગ લીધો, એના પછી 3 વર્ષો સુધી ત્યાં રહ્યા વિદેશમાં. 1897 15મી જાન્યુઆરી એમણે ભારતમાં પગ મૂક્યો. 15મી જાન્યુઆરી કોલંબોમાં, ત્યારે કોલંબો ભારતમાં હતું. અને પછી કોલંબો એનું ભવ્ય સ્વાગત થયું. ત્યાંથી રામનાડ, મદ્રાસ, કલકત્તા અને છેવટે કોલંબોથી લઈને અલમોડા સુધી. અલમોડા એ છેલ્લું એમનું ગંતવ્ય સ્થાન. તો આ જ્યાં જ્યાં તેમને ગયા ત્યાં એમનું ભવ્ય સ્વાગત થયું. અને એ ભવ્ય સ્વાગતના ઉત્તરમાં સ્વામી વિવેકાનંદ જે ભાષણો આપ્યા, એટલા તેજસ્વી ભાષણો, એટલા ઓજસ્વી ભાષણો, અગ્નિની શિખાઓ. અને એ ભાષણો ત્યારે સૌભાગ્યથી એમની સાથે એક બહુ જ ક્વોલિફાઈડ સ્ટેનોગ્રાફર હતા, પ્રોફેશનલ સ્ટેનોગ્રાફર. પહેલા તો શરૂઆતમાં એમને રાખવામાં આવ્યા હતા એમને પગારમાં, પણ પછી તો એમને સ્વામીજીના વિચારોથી એટલા પ્રભાવિત થઈ ગયા કે એમને આખું જીવન જ સમર્પિત કરી દીધું, કંઈ પૈસા લેતા નહોતા. મિસ્ટર ગુડવિન આખું જીવન એમણે આપી દીધું. અને એ ગુડવિન 240ની એમની સ્પીડ હતી. ખૂબ જ ઇફિશિયન્ટ સ્ટેનોગ્રાફર હતા. અને સ્વામી વિવેકાનંદજી ત્યારે બોલતા એટલા સ્પીડની ક્યારેક બોલતા, અને એવા ક્યારેક એટલા ભાવમાં તણાઈ જતા. એ સ્ટેનોગ્રાફિકલ રેકોર્ડ રાખવું ખૂબ જ કઠિન. પણ આજે જેટલા સ્વામી વિવેકાનંદના લેક્ચર્સ આપણને મળે છે, એમણે લખેલું તો બહુ ઓછું છે. મોટા ભાગના જે કમ્પ્લીટ વર્ડ સ્વામી વિવેકાનંદના 8 ભાગમાં છે. હવે 9મો ભાગ આવી ગયો છે અંગ્રેજીમાં. ગુજરાતીમાં 10 ભાગ છે હજી સુધી. એ 9મા ભાગનું ટ્રાન્સલેશન નથી થયું. હમણાં 2 દિવસ પહેલા જે આવ્યો 9મો ભાગ. તો એ જે 8 અથવા 9 ભાગમાં જેટલા ભાષણો ને બધું મોસ્ટલી એ બધું એ આભારી છીએ આપણે મિસ્ટર ગુડવિનને. ખાસ કરીને આજે કોલંબોથી અલમોડા સુધી એમની સાથે મિસ્ટર ગુડવિન હતા. બધા લેક્ચર્સ એ સ્ટેનોગ્રાફિકલ શોર્ટ હેન્ડમાં લખી નાખતા. અને એ જ બધા લેક્ચર્સ પુસ્તક રૂપે પ્રકાશિત થયા, લેક્ચર્સ ફ્રોમ કોલંબો ટુ અલમોડા. અને આ પુસ્તક એટલું પ્રસિદ્ધ થયું, એનું ગુજરાતી ભાષણ છે ભારતમાં આપેલા ભાષણો. અને એ પુસ્તક એટલું પ્રસિદ્ધ થયું, એ જ પુસ્તક વાંચીને એક વિદ્યાર્થી 9મા ધોરણનો ભણતો હતો કટક સ્કૂલમાં, સુભાષચંદ્ર, એ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ બની ગયો. એને નિર્ણય કર્યો આખું મારું જીવન હું દેશની સેવા માટે સમર્પિત કરી દઈશ. મહાત્મા ગાંધી, ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન, જવાહરલાલ નહેરુ, ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચાર્ય, જેટલા દેશના મહાન ભક્તો, આ બધાનું પ્રેરણા સ્ત્રોત આ પુસ્તક લેક્ચર્સ કોલંબો ટુ અલમોડા. એમાં સ્વામીજીએ આખા ભારતને આહવાન કર્યું છે, ઉઠો જાગોનું આહવાન કર્યું છે. ઉઠો જાગો, દેશ આખો નિદ્રિત હતો. 1000 વર્ષની ગુલામીથી જે નિદ્રિત ભારત એ જાગૃત થઈ ગયું. એટલા માટે સ્વામીજી જે ભારત પાછા ફર્યા અને આખા દેશને જાગૃત કર્યો, એ ઐતિહાસિક ઘટના છે. 1897માં આ ઘટના બની. એટલા માટે આખા દેશના વિભિન્ન ભાગોમાં આ વર્ષે અમે લોકોએ સ્વામી વિવેકાનંદના ભારત પ્રત્યાગમનની શતાબ્દી ઉજવી રહ્યા છે. કેમ? કારણ કે આજે સ્વામીજીનો સંદેશો વધારે પ્રાસંગિક છે, વધુ મહત્વનો છે. એટલા માટે કોલંબોમાં 15મી જાન્યુઆરીએ ખૂબ મોટા પાયે એની ઉજવણી થઈ. એ ડિટેલ્સ આપેલી છે રામકૃષ્ણ મે મહિનાના અંકમાં. એવી જ રીતે એ એપ્રિલના અંકમાં આપેલી છે. એવી જ રીતે મદ્રાસમાં સ્વામીજીએ ઓજસ્વી ભાષણો આપ્યા હતા, ખૂબ
5 ભાષણ આપ્યા. માય પ્લાન ઓફ કેમ્પેઇન, મારી ક્રાંતિકારી યોજના, મારી સમર યોજના, યુદ્ધની ઘોષણા કરી હતી ભારત માટેની. આ બધી જે બધા લેક્ચર્સ, એટલા માટે મદ્રાસમાં મોટે પાયે ઉજવણી થઈ. કલકત્તામાં આ વર્ષે આખી ટ્રેન સિયાલદા સ્ટેશનથી બજબજ સુધી આવી, સ્વામી વિવેકાનંદનો મોટો ફોટો લઈને, સ્વામી વિવેકાનંદ સ્પેશિયલ ટ્રેન, અને હજારો લોકોએ એનું સ્વાગત કર્યું. એ બધું પણ એની ડિટેલ્સ પણ આપેલી છે. આવી રીતે જ્યાં જ્યાં સ્વામીજી ગયા હતા તેમનું જેવી રીતે ભવ્ય સ્વાગત થયું હતું, એવી રીતે ભવ્ય સ્વાગત એમના ફોટાનું કરવામાં આવ્યું. અને એવી જ રીતે સ્વામી વિવેકાનંદ 11મી મે ના રોજ 1857 ના રોજ બીજી વાર અલમોડા આવ્યા. પહેલી વિઝિટની વાત તો પછી કરશું જો ટાઈમ હશે તો. 11મી મે 1897 ના રોજ આવ્યા હતા. એટલે 11મી મે 1997 ના રોજ જે જગ્યાએ સ્વામી વિવેકાનંદનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાંથી લગભગ 8 કિલોમીટર દૂર છે એક ગામ. એ જ ગામમાં અમે લોકોએ સ્વાગત કર્યું. સ્વામી વિવેકાનંદનો મોટો ફોટો હતો, એક જીપ પર સજાવવામાં આવ્યો હતો, સાથે 2 કે 3 પાછળ ટ્રક હતી. એમાં ત્યાંની સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ બધા હતા અને બીજા બધા ભક્તો હતા, અને બીજી 4-5 ગાડીઓ હતી. એ બધી ત્યાં સ્વામી વિવેકાનંદનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ત્યારે 11મી મે 1897 રોજ સ્વામીજીને ગામડે સ્વાગત કરવા માટે થઈને અલમોડાથી કેટલા બધા લોકો ગયા હતા. બદ્રી શાહ અને કેપ્ટન સિવિયર ને મિસિસ સિવિયર, એમના વિદેશી શિષ્યો, આ બધા છેક ત્યાં સુધી ગયા, ગામડે સુધી, અલમોડાથી આઉટસ્કર્ટ્સમાં ગામડે સુધી. અને ત્યાંથી બધા ચાલી અને 5 કલાક ચાલી, 6 કલાક ચાલી અને અલમોડા બજાર સુધી આવ્યા હતા. અને સ્વામીજીને ઘોડા ઉપર, શણગારેલા ઘોડા પર બેસાડ્યા હતા. તો અમે લોકો એટલું બધું નહોતું કર્યું. અમે લોકો ત્યાં ગામડામાં સ્વાગત કર્યું અને ત્યાંથી પછી બધા ગાડીમાં બેઠા, જરાક મોડર્ન થઈ ગયા. એટલે ટ્રકમાં બધાને બેસાડ્યા, ગાડીમાં બેસાડ્યા, અને એ જીપ ગાડી સ્વામી વિવેકાનંદના ફોટો સહિત આવી અલમોડા બજાર સુધી. અને અલમોડાની બજાર જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ, બીજા નગરજનો, એ બધા ભવ્ય સ્વાગત માટે તૈયાર હતા. આશ્ચર્ય થાય છે વાંચીને ઐતિહાસિક ઘટના. સ્વામી વિવેકાનંદ જયારે બીજી વાર અલમોડા ગયા ત્યારે ત્યાંની પોપ્યુલેશન હતી 8,000. અત્યારે તો ઘણી વધી ગઈ છે, 70-80,000 હશે. 8,000 પોપ્યુલેશન માંથી 5,000 લોકો સ્વામી વિવેકાનંદનું સ્વાગત કરવા ત્યારે અલમોડામાં હતા. વિચાર કરો. એ દિવસે આ વખતે પણ 11મી મે 1997 રોજ હજારો લોકો આવ્યા, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ, કેટલા મોટા માણસો. એ સાંકડી બજાર, ભાગ્યથી એ રવિવાર હતો એટલે બજારની દુકાનો બંધ હતી, નહીં તો મુશ્કેલ થઈ જાત. પણ એ આખી બજાર લોકોથી ભરાયેલી. અને એની વચ્ચેથી પછી જીપ બહાર રાખી, એ ફોટો એ હાથમાં મેં લીધો, અને પાછળથી બાકી બધા ફોટા આવ્યા. અને બીજા લોકો, સંન્યાસીઓ હતા થોડાક, બીજા વિદ્યાર્થીઓ, બધા ભક્તો, બધું પ્રોસેશન, સરઘસ આખું નીકળ્યું, જુલુસ. એ જુલુસ ઠેઠ અંદર સુધી ગયું, બદ્રી શાહના મકાનમાં, જ્યાં સ્વામી વિવેકાનંદ રહેતા હતા. જે જગ્યાએ સ્વામી વિવેકાનંદનું ત્યાં ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું, ઠીક એ જ જગ્યાએ આ વખતે ફરી પાછો ફોટો રાખવામાં આવ્યો. અને જેમ ત્યારે બહેનોએ કેટલા બધાએ ઘરમાંથી લોકોએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી હતી, એવી જ રીતે સ્વામી વિવેકાનંદના ફોટો ઉપર આ વખતે પુષ્પવૃષ્ટિ કરી બધી બહેનોએ. અને જે બધા પહાડી ગીતો બધા ગયા હતા, ત્યાંના લોકગીત, એ જ ગીતો બધા બહેનો ગયા. અને સ્વામી વિવેકાનંદને ત્યારે 3 સન્માન પત્ર આપવામાં આવ્યા હતા, એક સંસ્કૃતમાં અને 2 ઇંગ્લિશમાં. ત્યાં નહીં, ત્યારના લોકો તરફથી, એક બદ્રી શાહ તરફથી, એક અલમોડા લોકો તરફથી, અને એક સંસ્કૃતમાં જે સન્માન પત્ર આપવામાં હતા. તો જે સન્માન પત્ર સ્વામી વિવેકાનંદને ત્યારે આપવામાં આવ્યું હતું, એ સન્માન પત્ર હિન્દીમાં એનો પાઠ કર્યો અત્યારના અલમોડાના મ્યુનિસિપાલિટીના ચેરમેને. એનો પાઠ કર્યો. જેવી રીતે ત્યારે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, એવી રીતે સ્વામી વિવેકાનંદના ફોટોને સંભળાવવામાં આવ્યું. અને સ્વામી વિવેકાનંદે એ સ્વાગતના ઉત્તરમાં ત્યારે અલમોડામાં જે ભાષણ આપ્યું હતું, જે ઉત્તર આપ્યો હતો, એનો પાઠ મેં કર્યો સ્વામી વિવેકાનંદ વતી, એમનો ફોટા બાજુમાં રાખીને. અને એ બહુ સુંદર એમાં વાત સ્વામીજી કરી છે કે હિમાલયના પ્રત્યેની એમની ભક્તિ એમણે બતાવી છે કે હિમાલય એટલે શું, આપણી સંસ્કૃતિનું કેવું મોટું પ્રતીક છે. એ લેક્ચર્સમાં કોલો મોટા અલમોડામાં આખો લેક્ચર મળશે, નાનકડો છે. પણ ત્યારે રાત પડી જવા આવે છે એટલે સ્વામીજી સંક્ષેપમાં બોલ્યા. અને પછી ત્યાંથી એ જુલુસને પૂરું થઈ ગયું. અને ત્યારે એ જે આખું વાતાવરણ હતું સર્જાઈ ગયું હતું. આ તરફ બહેનો બધી ગીતો ગાઈ રહી છે, આ તરફ ઉપરથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ રહી છે, આ તરફથી બધા જય બોલાવી રહ્યા છે. એક અદ્ભુત દિવ્ય વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું હતું. અને શંખ ફૂંકી રહ્યા છે, કોઈ ઘંટી વગાડી રહ્યા છે. એક આખું દિવ્ય વાતાવરણ થઈ ગયું હતું. એવું લાગ્યું કે જાણે સ્વામીજી ફરી પાછા પધારી ગયા. અને એટલા માટે મેં પોતાના ભાષામાં કહ્યું પણ ખરું કે
સ્વામીજી અલ્મોડા 3 વાર આવ્યા હતા. 1897 1890 પહેલી વાર, બીજી વાર 1897 100 વર્ષ પહેલા, અને 1898 ત્રીજી વાર આવ્યા હતા. અને મને એમ લાગે છે કે ચોથી વાર આજે સ્વામીજી પધારી રહ્યા છે સૂક્ષ્મ રીતે. અને સ્વામીજી કહ્યું હતું પણ ખરું કે કદાચ એવું બની શકે કે હું આ દેહને જૂના વસ્ત્રની માફક ત્યાગી દઈશ, પણ ક્યારે હું કાર્ય કરતો નહીં અટકું, જ્યાં સુધી જગતમાં એક પણ વ્યક્તિ એવી છે કે એને દિવ્યતાની પ્રાપ્તિ નથી થઈ, ત્યાં સુધી હું અવિરત કાર્ય કરતો રહીશ. આ સ્વામી વિવેકાનંદની વાત એ જાણે ત્યાં એની અનુભૂતિ થાય કે આજે પણ સ્વામી વિવેકાનંદ સૂક્ષ્મ રૂપે હાજર છે. એની સૂક્ષ્મ અનુભૂતિ એ ઘણા લોકોને થઈ. અને મેં કહ્યું પણ ખરું કે આજે સ્વામીજી ચોથી વાર અલ્મોડા પધારી રહ્યા છે. અને પછી ત્યાંથી જુલુસ પાછું બધા લોકો ગયા. બાજુમાં જ એ બજારના અંતમાં છે રામજી ઇન્ટર કોલેજ. ત્યાં મોટો હોલ હતો. એ પબ્લિક મિટિંગ ત્યાં થઈ, જાહેર સભા થઈ, ઘણા લોકો હતા, વિદ્યાર્થીઓ પણ ઘણા હતા. એ લોકોએ આ સેન્ટનરી સેલિબ્રેશન માટે થઈને જે પ્રતિયોગિતાઓ કરી હતી, ભાષણ પ્રતિયોગિતા, રેસિટેશન કોમ્પિટિશન, એસે કોમ્પિટિશન, આ બધાની પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ રાખ્યા હતા. તો ત્યારે એ જૂના યુપીના ગવર્નર, એક્સ ગવર્નર બીડી પાંડે, એ અત્યારે અલ્મોડામાં જ રહે છે અને એ અમારા રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના ખાસ ભક્ત છે. એ આ સ્વામી વિવેકાનંદની આજે સેન્ટેનરી કમિટીના અધ્યક્ષ હતા, એટલે એ પણ બેઠા હતા. મ્યુનિસિપાલિટીના ચેરમેન હતા, બીજા પણ થોડાક લોકો હતા. મારે મુખ્ય ભાષણ આપવાનું હતું અને સ્વામી રુદ્રાત્માનંદજી મહારાજ હતા. એ બધું આખો પ્રોગ્રામ લગભગ 3 કલાક ચાલ્યો, એ રાતના 11મી તારીખ સુધી. પછી 12મી અને 13મી તારીખે ઘણી બધી સ્કૂલ કોલેજોમાં જવાનું થયું. સ્વામી વિવેકાનંદ વિશેની વાત. સ્વામી વિવેકાનંદે 1897માં ત્યારની અલ્મોડાની ઇન્ટર કોલેજમાં, એનું નામ હતું ત્યારે જિલ્લા સ્કૂલ, એ 100 વર્ષથી વધારે જૂની સ્કૂલ છે. જે જિલ્લા સ્કૂલમાં સ્વામી વિવેકાનંદે 2 ભાષણ આપ્યા હતા 1897માં. એમાંનું એક ભાષણ સ્વામીજીએ પહેલી વાર પોતાના જીવનમાં હિન્દીમાં ભાષણ આપ્યું. વેદિક રિલિજન ઇન થિયોરી એન્ડ પ્રેક્ટિસ, આ છે સબ્જેક્ટ. અને આ વિષય પર સ્વામી વિવેકાનંદે ઇતિહાસમાં પોતાના જીવનમાં પહેલી વાર હિન્દી ભાષણ આપ્યું. અને સ્વામીજી પોતાના પત્રમાં લખે છે કે બધા એને ખૂબ જ ગમ્યું અને કે મને પણ ખાતરી નહોતી કે હું આવી રીતે સરસ હિન્દી બોલી શકીશ. આટલું સુંદર સ્વામીજી હિન્દીમાં ભાષણ આપ્યું.